press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, from today we discuss a new chapter, that is photosynthesis, comes under plant physiology. So what is photosynthesis? Photosynthesis is defined as the process of production of carbohydrates, that is what we call as food by chlorophyll pigment, by chlorophyll pigments present in the chloroplast of the plants. So chlorophyll pigments by utilizing carbon dioxide, water, and in presence of sunlight. So photosynthesis is the process of production of carbohydrates, what we call as food, by chlorophyll pigments, by utilization of carbon dioxide, water, and in presence of sunlight. So food, all living organisms require energy. So the energy providing source is food. So energy is required for all living organisms. So food also required for all living organisms to do work. Based on food source, there are of two types of organisms mainly, autotrophs and heterotrophs. Heterotrophs for food, they directly or indirectly dependent upon the autotrophs. Then autotrophs, these are the organisms, they prepare their own food materials. In autotrophs, there are of two types, photosynthetic and chemosynthetic. Photosynthetic means they perform the process of photosynthesis where they prepare the food. Chemosynthetic means by using the chemicals present in the nature, they prepare their own food materials. But majorly, the organisms are photosynthetic in nature and what we call as producers. They prepare their own food materials, that is nothing but the plants. So now we are discussing about photosynthesis in higher plants. Okay? So the definition reveals that the process of production of carbohydrates by chlorophyll pigments by utilizing carbon dioxide, water, and in presence of sunlight. See, like human beings, we cannot prepare our own food materials. For food, we dependent upon the animals or plants, directly on plants. If we eat animals, if we eat the sheep or goat, then the sheep or goat, they take food from the herbs, that is the plant. So directly or indirectly, we dependent upon the autotrophs for the food. Okay. So the overall chemical reaction of photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O, water. Then in presence of chlorophyll utilizes the carbon dioxide and water, chlorophyll in presence of sunlight, the carbohydrate is prepared, that is glucose C6H12O6 plus 6H2 plus 6 molecule of oxygen is released. So this is the overall chemical equation or reaction
of the photosynthesis. Take down this. Okay, so photosynthesis require chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water. Okay, without the absence of any one ingredient, the photosynthesis does not occur. So all are essential ingredient for the process of photosynthesis. So now we study the experiment to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis, chlorophyll is necessary for photosynthesis, sunlight is necessary, and water is necessary for photosynthesis. So next, experiment to show chlorophyll is necessary for photosynthesis. Experiment to show chlorophyll is necessary for photosynthesis. So photosynthesis ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ we should take a potted plant having variegated leaf. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಪಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಈ ಪಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್
ಲೀಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೀಫ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಲೀಫ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು leaf is subjected to iodine test. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಈಟೆಡ್ ಇನ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್, ದ ಲೀಫ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ethyl alcohol. So leaf is boiled in ethyl alcohol, and after boiling iodine drops are added on leaf. ಸೊ ಈ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟು ಫಾರಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅವ್ಳು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಬೇರೆ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ದೇ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next experiment to show carbon dioxide CO2 is necessary for photosynthesis. Next experimental ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Carbon dioxide is essential for or necessary for photosynthesis. Without carbon dioxide photosynthesis does not occur ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, moles
ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಅವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊತಾನೆ. healthy potted plant. ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನ ತೊಗೊತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆದಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ 2 days. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಗ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ 2 days ತನಕ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದೀಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರೂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 days. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 days, first step, the healthy potted plant was taken and it is kept in dark room in absence of sunlight for 2 days. ಎಷ್ಟು ಡೇಸು? 2 days. So 2 days ಆದಮೇಲೆ the starch present inside the plant becomes empty and the experiment setup or the potted plant is removed from the dark room and it is subjected to bright sunlight. Before subjecting it to bright sunlight, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, one leaf of healthy potted plant is selected and it is ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಫ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್
ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೀಫ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ half of the leaf is inserted, half of the leaf is inserted into a wide mouthed bottle containing KOH solution. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, 2 days ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 2 days one leaf is selected and that leaf is half inserted into the wide mouthed, ಅಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಮೌತೆಡ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೀಫ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಮಾತೆಡ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಲೀಫ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ leaf or plant to bright sunlight for few minutes or hours, then the leaf is cutted. ಈ ಲೀಫ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. they removed from the wide mouthed bottle. the leaf was removed. ಆ ಲೀಫ್ನ wide mouthed bottle ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೀಫ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀಫ್ನ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಅಯೋಡಿನ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಆಫ್ ಇದೆ, ಈ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಿಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಸನ್ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. 2 days ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೀಫ್ನ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಕಂಟೈನ್ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಫ್ present inside the bottle was removed from the bottle and also it is cutted from the plant and it is subjected to iodine test. ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್, ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ iodine means presence of starch is proved in the leaf present outside the bottle. ಬಾಟಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದ KOH ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಬಾಟಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಏರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಏರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ರೂಟ್ಸಿಂದ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ KOH ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ experiment, this moles of leaf experiment proof that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂಚೆ ಬಂದಂಥ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಶೋ ಏರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ growth of all plants and air is necessary for growth of all organisms. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಿಗೂ ಏರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಏರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಏರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ನ ತಗೊತಾನೆ. ಬೆಲ್ ಜಾರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ತಗೊತಾನೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಟ್ ಆಫ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮೌಸ್ನ ಈ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬೆಲ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ತಗೊತಾನೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೌಸ್ನ ತಗೊತಾನೆ, ಒಂದು ಇಲಿನ ತಗೊತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಮೌಸ್ ಗೆಟ್ ಸಫೋಸಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡೈಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಂತಾನೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ತಂತಾನೆ, ಮೌಸು ಅದು ಸಫೋಸಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಮಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಪುದೀನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತಗೊತಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ತಗೊತಾನೆ. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಸನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊತಾನೆ. ಸೊ leave the experiment setup for a few minutes and you notice that burning candle was still burning without off. ಸೊ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಲೇ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ he concluded that this mint plant given air, mint plant ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಏರ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸಮ್ ಏರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಏರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಸು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಏರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಏರ್ ಟೈಟ್ ಇರೋಂಥ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೌಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮೌಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಫೋಸಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒದ್ದಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ನೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಮೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತಗೊತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಏರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಏರ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಔಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಔಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಔಸ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್
ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಏರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಏರ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಫೌಲ್ಡ್ ಏರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೌಲ್ಡ್ ಏರ್, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ನ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಾಂತಾನೆ. ನೀರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಈ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊತಾನೆ. ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬಬಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ನಾವೇ ಕತ್ತನ ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ the definition of photosynthesis, equation of photosynthesis, then variegated leaf experiment to prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis, then moles off leaf experiment, carbon dioxide is necessary for photosynthesis, Joseph Priestley's experiment proved that air is necessary for growth and survival of all living organisms. Then John Ingenhouse's experiment proved that sunlight is necessary for photosynthesis. Other scientists experimental photosynthesis ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.